ओम शांति 15 एप्रिल 2021 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे बाबांक भली दयाशील होई अनेकंकु रास्ता देखाओ। जो संतान माने दिन राति सेवारे लागी रहुछंती सेही माने ही बहादुर अटंती। बाबांक भली दयाशील होई अनेकंकु रास्ता देखाओ। जो संतान माने दिन राति सेवारे लागी रहुछंती सेही माने ही बहादुर अटंती। प्रश्न उच्च भाग्य गढ़िबार मुख्य आधार केउ कथा उपरे निर्भर करे? उच्च भाग्य गढ़िबार मुख्य आधार केउ कथा उपरे निर्भर करे? उत्तर जोगर यात्रा उपरे। जिए जेते बाबांकु जोग करुछि सीए सेते निजर भाग्य को उच्च करुछि। तेणु शरीर निर्वाह अर्थे कर्म करि मध्य बाबा एवं तांकर संपत्ति को मने पकाउ थाओ, तेबे भाग्य उच्च होइजिब। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। जेतेबेले शिशु माने जन्म नियंती सेतेबेले सेमाने निजर पूर्व जन्मर कर्म अनुसारे भाग्य को साथी नहीं आसी थांती। केही साहुकार घरे आउ केही गरीब घरे जन्म नहीं थांती। तांकर पितामाता मध्य भावी थांती जे मोर उत्तराधिकारी आसीगला। जिए जेउ भली भाबरे दान पुण्य करि थांती तांको सही अनुसारे जन्म मिली थाए। एबे तुमे मिठा मिठा विच्छेदी संतान मानंकु गोटिए कल्प परे पुनर्बार बाबा आसी एही कथा बुझाइछंती। पिलामाने मध्य जानिछंती आमे निजर भाग्य साथीरे नहीं आसीछु। स्वर्गर राजत्वर भाग्य साथीरे नहीं आसीछु। अर्थात जन्म हेबा मात्रके राज्य भाग्यर अधिकारी होई जाइछु। जेउ माने भल भाबरे बाबांकु जानिछंती एवं मने पकाउछंती एकथा सेमाने भल भाबरे जानिछंती। कारण जोग सहित भाग्यर मध्य संपर्क रहिछि। जेहेतु तुमे माने एठारे जन्म नेइछ तेणु बाबांकर स्मृति मध्य रहिबा दरकार। जेते बाबांकु मने पकाइब सेते भाग्य मध्य उच्च हेब। एहा केते सहज कथा। गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्ति मिली जाउछि। तुमे माने एठाकु सुखधामर भाग्य प्राप्त करिबा पई आसीछ। एबे समस्ते पुरुषार्थ करुछंती। प्रत्येक निजकु देखुछंती जे मु किपरि पुरुषार्थ करुछि। मम्मा बाबा एवं सेवाधारी पिला माने जेपरि पुरुषार्थ करुछंती सेमानकु अनुकरण करिबा उचित। समस्तंकु बाबांकर परिचय देबा उचित। बाबांकर परिचय देबा द्वारा रचना अर्थात सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान मध्य आसीजिब। ऋषि मुनि आदि केही भी रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान देई परिबे नाही। एबे तुम मानक बुद्धिरे सारा चक्रर स्मृति रहुछि। दुनिया रे केही भी बाबा एवं तांकर संपत्ति को जानी नाहंती। तुमे पिला माने एबे बाबांकु एवं निजर भाग्य को जानिछ। तेणु एबे तुम मानकु बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। शरीर निर्वाह अर्थे कर्म मध्य करिबाकु हेबो। घर द्वार मध्य संभाळिबाकु हेबो। केही जदि निर्बंधन अछंती तेबे सिए बहुत भल सेवा करि परिबे। जदि कोनोसी संतान संतति नाहंती तेबे तांकु सेवा करिबार बहुत भल सुजुग अछि। स्त्री मानकु पिला मानकर बा पतिंकर बंधन रही थाए। जदि पिला छुआ नाहंती तेबे बंधन मुक्त अटंती ना। सेमाने जेपरि बानप्रस्थी होई गले। तेबे मुक्तिधाम को जीवा पाई संग दरकार। भक्ति मार्गरे तो साधु सन्यासी मानकर बा निवृत्ति मार्ग वालांकर संग मिली थाए। तेबे निवृत्ति मार्गी सन्यासी माने प्रवृत्ति मार्गर संपत्ति बाबांक ठारू दियाई पारिबे नाही। तुमे पिला माने ही दियाई परिबो। तुमको बाबा आसी रास्ता बताउछंती। भारतर 84 जन्मर इतिहास भूगोल संबंध रे समस्तंकु बुझाओ। भारतवासी ही
ଚୌରାଶୀ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ଜଣଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେହିମାନେ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ କୁଟୁମ୍ବରେ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ରାଜକୁମାର ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦୋଳିରେ ଝୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରକୁ ଝୁଲାଇ ନଥାନ୍ତି, କାରଣ କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଅଟନ୍ତି, ପୂଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ବା 2-3 ଜଣ ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଜ ପରିବାରର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ, ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ପୂଜା କେବଳ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ତ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ନ ଆସିବି, ମମ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ ନ କରିବି, ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ନ ନେବି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିବେ ସେମାନେ ଭଲ ମହାରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ସେଠାରେ ତ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହିଁ ଥିବେ। ସେହି ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ରାଜାରାଣୀର ଉପାଧି ନଥାଏ। ତାହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଯେତେବେଳେ ପତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିବାଲାଙ୍କୁ ରାଜା କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ମହାରାଜା ଉପାଧି କମ୍ ହୋଇଯାଏ ଅଥବା ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗରିବ ଏବଂ ଧନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ ତ ରହିଥାଏ ନା। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଶିବବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ କଥା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ କେବେ କାହାର ସଦ୍ଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁକିଛି ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। ସଦ୍ଗତି ତ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ମଝିରେ ତ କେହି ବି ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷ ସମୟରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଆତ୍ମା କେଉଁଠି ଯାଇ ରହିବେ? ସବୁ ଧର୍ମବାଲାଙ୍କର ବିଭାଗ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ନା। ତେବେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ତ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜୀବାତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀରଠାରୁ ଅଲଗା। ଏହି କଥା ଭାବିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବା। ନିଜେ ମରିଗଲେ ଦୁନିଆ ମରିଗଲା। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ତାପରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଯଦିଓ କେହି ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ଦରକାର ଯେ ଶିବବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପକ୍କା ଯୋଗୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯୋଗରେ ରହି ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ମରିଯିବେ ତେବେ ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପଦ ଉଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଭାଇ, ଏକମାତ୍ର ଶିବବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କହିଥିଲି। ତୁମେ ଏହି କଥା କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବ। ତାଙ୍କୁ କୁହ, ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭାଇମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଯିଏକି ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ସତୋ ପ୍ରଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ପୁରା ଚାର୍ଟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଜ୍ଞାନର ଚାର୍ଟ ତ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିକର୍ମର ବୋଝ ରହିଛି ତାହା କିପରି ଓହ୍ଲାଇବ।
ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ କରିଛି? ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଓଲଟ ପାଲଟ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର ଅଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ବୋମା ଆଦି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଭଳି ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟପଟେ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କର ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମାରିବାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରଖିଛନ୍ତି। ଉପରକୁ ଆସି ବୋମା ପକାଇ ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହିଭଳି ଜିନିଷ ବା ମାରଣାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ନିଜର ବିନାଶ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। କଥାରେ ଅଛି, କାହାର ଦବି ରହିବ ଧୂଳିରେ, କାହାର ରାଜା ଖାଇବ। ଲଢ଼େଇ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଚେଷ୍ଟା କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପକେଟ ଖାଲି କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜବରଦସ୍ତ ଲୁଟି ନେବେ। ଚୋର ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଲଢ଼େଇରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବୋମା ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିର 3 ଭାଗ ସ୍ଥାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ବାକି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରହିଯିବ। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଅଛି ନା, ବାକି ସମସ୍ତେ ତ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତ ରହିଯିବ। ମୃତ୍ୟୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନ ନେବା? ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାକି ଯଦି କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନଥାଏ, ତେବେ ବାବା ରାୟ ଦେବେ ଯେ ସେବାରେ କାହିଁକି ଲାଗି ନଯିବ। ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛ, ତେବେ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ବାହାରକୁ ନ ଯାଇପାରୁଛ, ତେବେ ନିଜର ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ ଦୟା କରିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲ ନା, ବାବା ଦୟା କର। ଏବେ ତ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ବାବା ଦୟା କରୁଛନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ହଠ୍ ଯୋଗ ଆଦିରେ କେତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଯୋଗ କର, ତେବେ ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେବଳ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କରିବାର କଥା। ବସା ଉଠା କର, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି କର। କେବଳ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଲଗାଅ। ତୁମକୁ ସେହି ପ୍ରେମିକଙ୍କର ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରେମିକାମାନେ, ହେ ପିଲାମାନେ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ତୁମେ ବହୁତ ସ୍ମରଣ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମିକକୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଏହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୀତା ଶୁଣି ତୁମେମାନେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଉଛ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୀତା ଶୁଣି ତୁମେମାନେ ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ଆସିଯାଇଛ। ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଲା ବୁଦ୍ଧିର ଯାତ୍ରା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଯଜ୍ଞ, ତପ ଆଦି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତଳକୁ ହିଁ ଖସି ଆସିଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ କେହି ନ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ହାତୀ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହାତୀ ଦେଖିବ, ତେବେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଇଛି, ଚିତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠ ତ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ ନା, ବଡ଼ ରାଜଧାନୀ ହୋଇଥିବ। ସେଠାରେ ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ଥାଏ। ତାହା ପୁଣି ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଏ। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ନଚେତ୍ ଏହି ଭାରତ ଏତେ ଗରିବ କିପରି ହେଲା? ସାହୁକାରରୁ ଗରିବରୁ ପୁଣି ସାହୁକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ, ମୁଖ ଖୋଲିଯିବ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛି।
केतेक सेवा केन्द्र तो बहुत पिला अशांति सृष्टि करुछंती। सेमानकर बुद्धिजुग बाहर घूरी बुलिबा कारणरू बहुत क्षति करि देइथांती। सेमाने वायुमंडल को मध्य खराब करि देइथांती। क्रम अनुसार तो अछंती ना। तेबे बाबा कहिबे तुमे पाठ पढ़िल नाही, एबे निजर अवस्था को देख। दिन को दिन अधिक अधिक साक्षात्कार हेबाकु लागिबो। पाप करिला बालांकु दंड मध्य मिली चलिबो। सेतेबेले कहिबे मु काहेकि तुच्छाटारे पाप कली। बाबांको शुणाई प्रायश्चित करिबा द्वारा दंड किछिटा कम होई जाई पारे, नचेत वृद्धि हेबाकु लागिबो। एही भली बहुत हेउछि। निजे मध्य अनुभव करुछंती, पुणी कहउछंती कौन करिबी, मोर तो एही अभ्यास छाड़ू नाही। ता अपेक्षा तो घरे जाई रहिबा भल। केही केही तो बहुत भल सेवा करुछंती, आउ केही अपसेवा मध्य करुछंती। आमे सेना बाहिनी रे किए किए बाहादुर अर्थात भल पुरुषार्थी अछंती, बाबा सेमानकर नाम शुणाउछंती। बाकी एठारे युद्ध आदिर कौनसी कथा नाही। एसबु हेला बेहद्र कथा। बाबा निश्चित भल भावरे पिलामानकर महिमा करिवे। पिलामानको बहुत दयाशील कल्याणकारी हेबाकु पड़िबो। अंधमानकर बाड़ी अर्थात सहारा हेबाकु पड़िबो। समस्तंकु रास्ता देखाइबाकु हेबो जे जदि बाबांकु मने पकाइबो तेबे विकर्म विनाश हेबो। पापात्मा एवं पुण्यात्मा बोली कुहा जाए ना। एमिति नुहे कि समस्तंक भितरे परमात्मा अछंती बा आत्मा केबे परमात्मा होइसिबो। एहा सब भूल कथा। परमात्मा को ऊपर कौन पाप लगी पारिबो? तांकर तो ड्रामारे सेवा करिबार पार्ट रहिछि। मनुष्य ही पापात्मा और पुण्यात्मा होइथांती। जेउ माने दिने सतो प्रधान थिले से माने पुणी तमो प्रधान होई जाइछंती। बाबा तांको शरीर रे आसी आम मानको सतो प्रधान करुछंती। तेणु तांको मतरे चलिबा दरकार ना। एबे बाबा तुम मानको विशाल बुद्धि करिछंती। वर्तमान तुमे माने जानुछ जे राजधानी किपरि स्थापना हेउछि। बाबा ही ब्रह्मा को शरीर रे आसी ब्रह्मा मुख वंशावली पिला मानकु राजयोग शिखाई देवी देवता करुछंती। पुणी सेमाने पुनर्जन्म नहीं सीढ़ी रे तलकु खसी आसुछंती। एबे पुणी सबु किछि पुनरावृत्ति करिबाकु हेबो। बाबा पुणी ब्रह्मा को द्वारा स्थापना कराउछंती। जोग बल द्वारा तुमे पांच विकार उपरे विजय प्राप्त करी जगज्जित हेउछ। बाकी लड़े आदिर कौनसी कथा नहीं। अच्छा, मिठा मिठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, बंधन मुक्त होई बाबांक सेबारे लागी जिबाकु हेबो। तेबे जाई भाग्य उच्च होई परिबो। दयाशील होई अनेकंकु रास्ता देखाइबाकु हेबो। अंधमानकर बाड़ी हेबाकु पड़िबो। बंधन मुक्त होई बाबांक सेबारे लागी जिबाकु हेबो। तेबे जाई भाग्य उच्च होई परिबो। दयाशील होई अनेकंकु रास्ता देखाइबाकु हेबो। अंधमानकर बाड़ी हेबाकु पड़िबो। 2 नंबर पॉइंट, एही शरीररू मोह तुटे बंची थाउ थाउ मरिबाकु हेबो। काहेकि ना एबे घर को फेरी जिबाकु हेबो। रोग समय रे मध्य एकमात्र बाबांकर स्मृति रहिले विकर्म विनाश होई जिवो। एही शरीररू मोह तुटेई बंची थाउ थाउ मरिबाकु हेबो। काहेकि ना एबे घर को फेरी जिबाकु हेबो। रोग समय रे मध्य एकमात्र बाबांकर स्मृति रहिले विकर्म विनाश होई जिवो। वरदान, अन्य आत्मा मानकर सेवा करिबा सहित निजर मध्य सेवा करुथिबा सफलता मूरत हुओ। अन्य आत्मा मानकर सेवा करिबा सहित निजर मध्य सेवा करुथिबा सफलता मूरत हुओ। जदि सेबारे सफलता मूरत हेबाकु चाहुछ तेबे अन्य मानकर सेवा करिबा सहित निजर मध्य सेवा कर। जेतेबेले भी कोनोसी सेवा करिबा पई जाउछ
ସେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ମନେ କର ଯେ ସେବା କରିବା ସହିତ ମୁଁ ନିଜର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରୁଛି। ଯେତେ ଯେତେ ନିଜର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ସଂସ୍କାର କରିବ ସେତେ ସେତେ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍କାର ମିଳିବ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ତୁମ ନିକଟରେ ମନ ଭିତରେ ନମସ୍କାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ତିଆରି କର ଯାହାକି ସେମାନେ ତୁମକୁ ବାହାରେ ନମସ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଥିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ: ବେହଦ୍ର ସେବା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ତେବେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବିନାଶୀ ଏବଂ ଲୌକିକ ବନ୍ଧନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବେହଦ୍ର ସେବା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ତେବେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବିନାଶୀ ବା ଲୌକିକ ବନ୍ଧନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।